यूट्यूब रे थिबा प्रभुंकर दास दासी विश्वासी विश्वासिनी युवा युवती छोट पुओ झियो समस्त को मोर आज शुभ शुक्रवार संध्या समय समस्त को मोर ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार जनाए नमस्कार प्रेज द लॉर्ड प्रभु को महानाम धन्यवाद हो प्रभु आम को दया करी अनुग्रह करी आज दिन देखा सुजोग देले आम माने प्रत्येक व्यक्ति विशेष प्रत्येक परिवार मैंने आज गुड फ्राइडे को आम माने जाई चर्च रे जाई प्रभुंकर सेवा आराधना करियछु पुनर्बार प्रभु आम को संध्या समय सुंदर सुजोग देछन्ति तेणु आम प्रभु को धन्यवाद देउ आम माने प्रारंभिक प्रार्थना करियछु फेसबुक लाइव रे थिबा समय एवं आराधना मध्य करियछु एवं मध्यस्थी प्रार्थना मध्य करियछु वर्तमान माने वाक्य सुनिबार समय आम मध्य प्रभुंकर दासी सुदूर कानाडा रु से जड़ित हुअन्ति प्रत्येक शुक्रवार दिन से आम ईश्वर जीवंत वाक्य दे आम से वाक्य परिवेषण करती प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रिवाइवल फाउंडेशन परिवार तरफ समर्थन सहित ख्रीष्टीय प्रेम नमस्कार जनाए नमस्कार भौणी प्रेज द लॉर्ड वर्तमान आपणकर समय आपण रात्र वर्तमान हेइथिबे 4टा समय की हेइथिबो कोन आ भौणी उपस्थित अछंती सदाळे से आमान सहित रही थांती प्रभु तांको आशीर्वाद करंतु परिवार को मध्य आशीर्वाद करंतु प्रेज द लॉर्ड भौणी वर्तमान आपणकर वाक्य परिवेषण Praise the Lord. साउंड नहीं आ रहा आंटी साउंड आसु नाही सॉरी प्रभु जीशु नाम समस्त स्वागत जनाए प्रभु जीशु पवित्र महानाम कोटि कोटि धन्यवाद जनाए जे प्रभु जीशु अनुग्रह करी आपण को आमको समस्त को 2026 मसीहार शुभ शुक्रवार पालन करने निमंते सुजोग देथिबारु प्रभु जीशु को महानाम कोटि कोटि धन्यवाद जनाए आउ प्रत्येक डिवाइस को जेपरी प्रभु सुरक्षित रखिबे नेट प्रॉब्लम सब दूर करिवे से प्रभु को आम निवेदन करी प्रार्थना करिबा सर्वप्रथमे मो सहित उपस्थित थिबा मो ठारू वयोज्येष्ठ भाई भौणी मानक नमस्कार जनाए एवं मो समवयस्क मो ठारू सान मानक बहुत बहुत स्नेह जनाए आसंतु आमने प्रार्थनार सहित आज वाक्य मध्य को जीवा महिमा गौरव संभ्रम जुगे जुगे आपणकर हेउ प्रभु आपण दया प्रेम करुणा अनुग्रह अनुकंपा आम अति प्रचुर होइतिबारु आमने आज जीवित मान नाम स्थान पाई आपण पाद तले आरबीएफ प्लाटफर्म रे बसिया को सुजोग पाई आपण महानाम कोटि कोटि धन्यवाद दौचु एतले प्रभु बापा आज शुभ शुक्रवार को पवित्र भाव सत्य आत्मार सहित चिंता करिबा आ मनर ध्यान करिबा एवं आपणकर प्रायश्चित बलिर उद्देश्य माने बुझी पारिबा से हम समस्त को आपण साहाय्य करंतु आपण रक्त रे हमको धोई दियंतु आमने जो अवस्था अच्छु से अवस्था आसी अच्छु दया करी आपण अनुग्रह सिंहासन तलक आसीचु आमको दया करी आपण क्षमा दियंतु आपण बहुमूल्य रक्त रे हमको धोई दियंतु पवित्र वाक्य दे आपण कथा कहंतु समस्त डिवाइस को सजाड़ी दियंतु प्रभु टेक्निकल टीम रो हाथ आपण धरंतु आज जो नेट प्रॉब्लम होउची ता सब जीसु का नाम रे दूर हो जाऊ एवं आमने समस्त सुंदर भाव में बोझर सहित प्रभु जीशु चरण तले सत्य आत्मा आज से मृत्यु दिन टी स्मरण करमको साहाय्य करंतु यही सब प्रार्थना त्राणकर्ता प्रभु जीशु नाम रे मागुअछि आमेन प्रभु महानाम कोटि कोटि धन्यवाद जनाए आज सुंदर दिन रे प्रभु हमको उपस्थित कर धन्यवाद जनाए गोटे दिन थिला 2000 वर्ष तले जो दिन कि प्रभु जीशु आपण मो प्रायश्चित बलि रूपे उत्सर्ग होइथिले आ से विषय आज मैंने अल्प समय चिंता करिबा आज प्रसंग होची एटोनमेंट एटोनमेंट रो अर्थ रिपेयरिंग ए ब्रोकन रिलेशनशिप गोटे भग्न संपर्क को जोड़ी बाकू एटोनमेंट बोली कहा जाए ओडिया ताको प्रायश्चितर बलि बोध्य कहा जाई पारिबो जदि हमें एटोनमेंट को भाग भाग करी पढ़िबा
ତା ହଉଛି at one meant ଅର୍ଥ bring two parties into harmony। ଦୁଇ ଦଳଙ୍କୁ ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ସମାନ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ଦେବାକୁ at one meant ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଟନମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଆଦମ ଆଉ ହବାଙ୍କୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ନିଜ ହସ୍ତରେ ନିଜ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ନିଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିର୍ମାଣ କରି ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ରଖିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ସେଇ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଯେତେ ଦିନ ତାଙ୍କର ପାଳନ କରିଥିଲେ ସେତେ ଦିନ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ସମାନ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବା ଏଲାଇନମେଣ୍ଟ ସମଭାବରେ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କଲେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନୁଷ୍ୟ ତଳକୁ ଖସିଗଲା। ପରମେଶ୍ୱର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆରୋହଣ କରିଗଲେ। ଯୋଉ ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଆସୁଥିଲେ ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ସେଇ ସମୟ ଠାରୁ ସ୍ଥଗିତ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ରିଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ତର ହେଇଗଲା ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟର, ତାକୁ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ତାକୁ ପୁନର୍ଗଠନ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ସେଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଯୋଜନା କଲେ। ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଠାଇବେ। ତାଙ୍କର ରକ୍ତର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମୋର ପାପ ସେ ଧୋଇଦେବେ ଏବଂ ପୁନର୍ଗଠନ କରିବେ, ପୁନର୍ମିଳିତ କରିବେ, ପିତାଙ୍କ ସହିତ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏଇଟା ଥିଲା ପିତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଭିମତ। ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟ ପିତାମାତା ପିଲାମାନେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରନ୍ତିନି ଯେତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ବି। ଠିକ ସେମିତି ଆମ ପିତା ଆମମାନଙ୍କୁ ତୋଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଫେରେଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଦୂରେଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ସ୍ମରଣରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମଧ୍ୟ କଲେ, ଯେପରି ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଶରୀରକୁ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ସାରା ବିଶ୍ୱର ପାପକୁ ଧୋଇ ଦେବେ। ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବପର ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେ ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସିଥିରେ ଏପରି ସୁବିଧା ନଥିଲା। ତେବେ ଏଇ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ମୋଚନ କଣ ପାଇଁ ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଲେବି 17 ପର୍ବ 11 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, କାରଣ ରକ୍ତରେ ପ୍ରାଣୀର ପ୍ରାଣ ଥାଏ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଆମ୍ଭେ ତାହା ବେଦୀ ଉପରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛୁ। ଯେହେତୁ ପ୍ରାଣର ଗୁଣରେ ରକ୍ତ ହିଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରଇ, ଯେହେତୁ ଆମର ରକ୍ତରେ ପ୍ରାଣ ଅଛି। ଆମେ ଯୋଉ ଆମ ଶରୀରଟା 3ଟି ଉପାଦାନରେ ଗଢ଼ା, ଶରୀର, ଆତ୍ମା, ପ୍ରାଣ, এই 3ଟି ଉପାଦାନରେ ଗଢ଼ା। ଶରୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏଇ ଶରୀରର ଜୀବନ ଦାନ ପାଇଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ନାସାରନ୍ଧ୍ରରେ ଫୁଙ୍କ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା। ଆମମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦେଇଥିବା ଆତ୍ମା ଆମ ଦେହରୁ ବାହାରି ଯାଇ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ଆମ ଶରୀର ମରିଯାଏ। ଆମକୁ ଦେଇଥିବା ଶ୍ୱାସବାୟୁ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା, ତାକୁ ସେ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ଗଲା ଆତ୍ମାର କାମ। ତାପରେ ବାକି ରହିଗଲା କିଏ? ପ୍ରାଣ। ପ୍ରାଣ ହଉଛି ଶରୀରର ଛାୟା, ଶରୀର ହଉଛି କାୟା। ଶରୀରର ସେଡୋ ବା ଛାୟା ହଉଛି ପ୍ରାଣ। ଆଉ ଏଇ ଶରୀର ଓ ପ୍ରାଣ ଉଭୟ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥାନ୍ତି। ଶରୀର ଯାହା କରେ ତାକୁ ପ୍ରାଣ ସପୋର୍ଟ କରେ।
तेणु करी शरीरर भाव अनुसार प्राण जेतेबेले कार्य करे, जेहेतु शरीरर स्वर्गरे किंबा नरकरे कौनसी स्थान नहीं, तेणु करी शरीर को माटी को जीवाकू पड़े, किंतु तार छाया स्वरूप जो प्राण ताकू दंड भोगियाकू किंबा आशीर्वाद भोगियाकू जीवाकू पड़े। यह हूँ प्राणर काम, कारण से शरीर सांगे ओतप्रोत भाव जड़ित होई सपोर्ट करे, ताकू से सपोर्ट करी दी जन जाक शरीर और प्राण पाप कले एकाठी पाप करती, पुण्य कले एकाठी पुण्य करती। तेणुक शरीर दंड भोग प्राण प्रति वर्ते। आउ यही प्राण रक्त रे थाए, यही प्राण रक्त रे थाए। तेणुक यही प्राण रे लगी पापर दाग को केवल रक्त ही पवित्र निष्पाप निष्कलंक रक्त ही धोइबाकू संभव पर अटे। तेणु करी पिता परमेश्वर कहिले, कारण रक्त रे प्राणीर प्राण थाए, पुणी तुम्भ मानक प्राण निमंते प्रायश्चित करने आंभे ताहा बेदी उपरे तुम्भ मानकू देई अछु। पुरातन नियम रे व्यवस्था जुगरे मध्य सेई रक्त यज्ञ बेदी उपरे ढला जाउथला, प्रायश्चित बलि रूपे उत्सर्ग करा जाउथला याजक मानक द्वारा। तापरे जाइकिरे जो व्यक्ति जो परिवार से पशु आसुथला, से परिवार व्यक्ति मानकू 1 वर्ष पर्यंत पाप क्षमार अनुभूति दिया जाउथला, पिता परमेश्वर दउथिले। किंतु एई नूतन नियम रे जेतेबेले प्रभु जीशु को पिता परमेश्वर तांको समय हबारु पठेइले, सेतेबेले प्रभु जीशु क्रूस रूपक काठर से यज्ञ वेदी उपरे आत्म बलिदान कले, आत्म विसर्जन कले, कहले अतुक्ति हब नहीं, आत्म बलिदान कले, सेल्फ सेक्रिफाइस कले, आत्म प्रायश्चित कले। केवल एइथिपाई आमर रक्त रे प्राण प्राणीर प्राण अछि। आउ एई प्राण को सूची करिया पई, पापर बंधन रु मुक्त करिया पई, शैतानर मालिकत्व मुक्त करी ख्रीष्ट निजे मालिकत्व भार ग्रहण करिया पई से ए समस्त आपणक पई मो पई करिथिले। एवं ता सहित दुई पार्टी दुई दल अर्थात पिता और मनुष्य को एक समान स्तर रे बही नबा पई प्रभु जीशु आपणक पई मो पई प्रायश्चित बलि रूपे उत्सर्गित हेले। या छड़ा कौन द्वितीय कारण नथिला, जेहेतु मनुष्य पड़ी गला बाध्य होइकी परमेश्वर मनुष्यर संपर्क विच्छिन्न हो गला, मझिरे गोटे पार्टीशन आसीगला, मोटा पर्दा आउ आम पई से महापवित्र स्थान बंद कर दिया गला सबुदिन पई। पिता सेटा सही पारलेनी, पिता सेटा सही पारलेनी, तेणुक से गोटे प्रोविजन रखिले, आउ पुत्र को पठेइले, तांकर कार्य संपन्न कले। पुत्र 33.5 वर्ष जगत रे रही कौन से आनंद करिया से आसी नथिले, दुख निंदा अपमान भीतर देई आम पई से प्राण त्याग कले, निजको प्रायश्चित बलि रूपे उत्सर्ग कले एवं तांको कार्य संपन्न कले। हालेलुया। तांको कार्य साधन कले, तांको कार्य सफल कले। हालेलुया। तेणु करी प्रिय माने लूक 22 पर्वर 20 पदरे लिखा जाए, भोजन उतारे से ही परि से पानपात्र घेनी कहिले, एही पानपात्र तुम मानक निमंते पातित होतुबा मोहर रक्त रे स्थापित नूतन नियम। एहा द्वारा एई जो से प्रायश्चित बलि रूपे उत्सर्ग हेले, ता द्वारा से गोटे नूतन नियम आरंभ कले, नूतन नियम। कारण माथ्यू 26 पर्व 28 पदरे लिखा गला, जेउ नियमर रक्त अनेकंक निमंते पाप क्षमा उद्देश्य रे पातित हेउछि, ए मोहर से ही रक्त। हालेलुया। केवल प्रभु जीशुंकर पवित्र सूची निर्मल रक्त ही आपणकर मोर पाप को क्षमा करि पारे। सही उद्देश्य रे ही प्रभु जीशु को रक्त ढला गला, ढला छिंचा गलानी,
ପଶୁର ରକ୍ତକୁ ନେଇକି ମହାଯାଜକ ସେ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଛିଞ୍ଚୁଥିଲେ। ମୂଷା ମୋ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶୁଚିକରଣାର୍ଥେ ପଶୁର ରକ୍ତକୁ ନେଇକି ଛିଟୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଢାଳିଦେଲେ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଯାହା ଟିକେ ନାକୁ ତାଙ୍କର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ ଥିଲା ତାକୁ ବି ବର୍ଷାରେ କେଞ୍ଚିକିରି ବାହାର କରି ଦିଆଗଲା, ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ସତରେ ସେ ମରିଛନ୍ତି ତ। ଆଉ ସେଥିରୁ କିଛି ନଥିଲା, ରକ୍ତ ଥିଲା ଆଉ ଜଳ ଥିଲା। ଯେଉଁ ଜଳର ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କ ମତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ, ଯୀଶୁଙ୍କ ମାଂସ ମିଳିଲା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ରକ୍ତ ସେଇ ଜଳ ଥିଲା ପ୍ରିୟ ମାନେ। ସେଇ ରକ୍ତ ଆଉ ଜଳ ଆମର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି, ଆମର ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର। ଆମର ଆଉ କିଛି ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ଆତ୍ମିକ ସଚେତନତା ଜାଗ୍ରତ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ହଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେଇ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସେଇ ମନ ଫେରଣ ବାପ୍ତିସ୍ମ, ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମନ ଫେରଣ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ, ତାଙ୍କର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତ ଓ ଜଳ ବାହାର ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁ, ଆମେ ଲେଖା ଅଛି ପଢିଛୁ। ତେଣୁକରି ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ସତ ସେନାପତି ରିଏଲାଇଜ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଇଏ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କର ଚାଲିଚରଣ, ତାଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ବାଣୀ, ବାଣୀ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କଲା ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି। ହାଲେଲୁୟା। କେତେ ବଡ ବିଷୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିଥିଲେ ଏହା ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଯେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଆଠୁ ବଳିକି ଆଉ କଣ ଆମର, ଆଉ କଣ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଦରକାର? ଆଉ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ କଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଜଣା ଯାଉଛୁ କି? ଆଜି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ମତେ ପଚାରନ୍ତି, ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଜଣା ଯାଉ? ଆମେ ଦେଖିବା ଏବ୍ରୀ ତାର 10 ପର୍ବ ତାର 15 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଏକଥା କହନ୍ତି, ସେହି ସମୟ ଉତ୍ତାରେ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ତାହା ଏହି, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆପଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେବା, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସେହି ସବୁ ଲେଖିବା। ଏହା କହିଲା ଉତ୍ତାରେ ସେ କହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପାପ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ ଆମ୍ଭେ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିବା ନାହିଁ। କେତେବେଳେ? 15 ପଦରେ ଆମେ ଯୋଉ ପଢିଲୁ, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି। ସେ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଶୁଣନ୍ତି ସେଇଟା ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତି। କଣ ଜଣାନ୍ତି? ଆମେ କୋଉ ପଥରେ ଯାଉଛୁ ଆମକୁ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ନିଜରୁ ଜାଣିପାରୁନା। କାରଣ ବାକ୍ୟ ରୂପ ଦର୍ପଣକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବି ନିଜକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ। ତାହା କେବଳ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କହିଦିଅନ୍ତି ମୁଁ କୋଉ ବାଟେ ଯାଉଛି, ମୁଁ କଣ କରୁଛି, ମୁଁ କଣ କହିଲି, ମୁଁ କୁଆଡେ ଅନେଇଦେଲି, ସେଟା ଠିକ ନା ଭୁଲ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ପାଇଯିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ପ୍ରଥମେ ଧୁଆଯିବା, ଆମ ରକ୍ତରେ ଥିବା ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ସେ ଶୁଚି ଯୋଉ ନିର୍ମଳ ହେଇଯିବ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ପରିଧାନ କରିଦେବା, ତାଙ୍କ ପଥରେ ଦୌଡ଼ିବା। ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା, ସେ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଦେବେ। ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଏଇ ପାତ୍ରଟା ଶୁଚି ହେଲେ, ପବିତ୍ର ହେଲେ, ନିର୍ମଳ ହେଲେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ପାଇପାରିବା। କାରଣ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର, ତାଙ୍କଠାରେ ଅପବିତ୍ରତାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଅନ୍ଧକାର ସହିତ ଆଲୁଅର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅନ୍ଧକାର, କାନାଡାରେ ଆଲୁଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାନାଡାରେ ବାଜିଛି ସକାଳ 8:20 ପ୍ରାତ କାଳ, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ 8ଟା ବାଜିବାକୁ 5 ମିନିଟ ଅଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା। ସେମିତି ଅନ୍ଧାର ଯୋଉଠି ଥାଏ ସେଠି ଆଲୁଅର ପ୍ରବେଶ ନଥାଏ, ଆଉ ଯୋଉଠି
ଆଲୁଅ ଥାଏ, ସେଠି ଅନ୍ଧାରର ପ୍ରବେଶ ନଥାଏ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ପାଇଲୁ, କାରଣ ଏଇ ଦିନରେ, ଆଜି ପରି ଦିନରେ ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଲେ, ନିଜେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢିକିରି, ନିଜେ ଆତ୍ମ ବଳିଦାନ ଦେଇକିରି, ସେଇ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଦିନ ଯାହା ପିତା ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଲେ ଏବଂ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଜ୍ୟୋତିର ପଥରେ ନେଇଗଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁକରି ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି, ଏବ୍ରି ଲେଖକ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ପାଉ ସେତେବେଳେ ଆମ ହୃଦୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ସଫଳତା ଦିଅନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ବୋଝ ଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗେନି। ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ଏଇ 10 ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉଟା କି ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ବୋଝ ଭଳି ଭାବୁଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଛାଡିକିରି ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଦେଲେ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ କରିଦେବି, ମୁଁ ଏଇ 10 ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନୁହଁ, ମୁଁ ଆରାମରେ ପାଳିଦେବି। ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ କୁ ରଖିଦେଲେ, ନିଜକୁ ରଖିଦେଲେ, ନିଜର ଗର୍ବ, ଦମ୍ଭ, ଅଭିମାନ, ଅହଙ୍କାରକୁ ରଖିଦେଲେ, ପିତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେଲେ। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କୁ ବୋଝ ସ୍ୱରୂପ ମାଡି ବସିଲା ସେଇ 10ଟି ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳକୁ ଆସି ଯାଉଛୁ, କହୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାପୀ, ମତେ ଦୟା କର, ମତେ ଦୟା କର, ମୋର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ଉତ୍ତମତା ନାହିଁ, ଧାର୍ମିକତା ନାହିଁ ଧାର୍ମିକ ହବା ପାଇଁ। ନିଜର ବଳ, ଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ, ଗାରିମାରେ, ବଂଶ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ, ଅସମ୍ଭବ। ଆପଣ ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନତ ନମ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳକୁ ଫେରି ଆସୁ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆହା ଆହା ମୋ ଝିଅ ମୋ ପୁଅ କହିକି ଟାଣି ନିଅନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମକୁ ସେ ପାପ ରୂପ ଦଲଦଲରୁ ଟାଣି ନେବା ପାଇଁ ତ ସେ ଆସିଥିଲେ। ସେ କିଛି ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଛାଡିକିରି ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ବିନା କାରଣରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୁଫ କରିପାରିଲେ କି? ପ୍ରୁଫ କରିପାରିଲେନି। ତାଙ୍କ ଦୋଷ ପ୍ରୁଫ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ବିନା କାରଣରେ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରାଗଲା। ଆଜି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ବି ବେଳେ ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟା ମାରି ଦଉଛୁ, ଅବିଶ୍ୱାସର କର୍ମ କରି, ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଜାଗ୍ରତ ହବା, ସଚେତନ ହବା। ଯଦି ଆମେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ପାଇବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଭିତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଦେଲେ ଆମେ ଆରାମରେ, ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି, ସବୁ ସତ୍ମାର୍ଗରେ ଚାଲି ଚାଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଫଳ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆସିଯିବ ନା, ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆପଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦବା, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ସବୁ ଲେଖିବା। ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲେଖିବେ ମାନେ ଆମକୁ ଶିଖେଇବେ, ଭୁଲ ପଥରୁ ଟାଣି ଆଣିବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଏହା କହିଲା ଉତ୍ତାରେ ସେ କହନ୍ତି 17 ପଦରେ, ସେମାନଙ୍କ ପାପ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ ଆମ୍ଭେ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିବା ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। କୋଉ ଦିନ ଏହା ହବ? ଯଦି ଆମ ରକ୍ତରେ ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ଅଛି, ସେଇ ପ୍ରାଣରେ ପାପର ଦାଗ ଥିଲେ ସିନା ପ୍ରଭୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଧୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ ଲାଲି ରକ୍ତରେ, ଯୋଉ ପ୍ରାଣରେ ଯୋଉ କଳା କଳା ଦାଗ ଗୁଡାକ ଥିଲା, ଯୀଶୁଙ୍କର ସୂଚି ପବିତ୍ର ନିର୍ମଳ ରକ୍ତରେ ଯଦି ମୋର ଧୁଆ ସରିଛି, ଆଉ ସେ ଦାଗ ଦେଖା ଯାଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିବେ? ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ତ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରର ରକ୍ତ ଦେଖାଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରାଣରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଯଦି ଅଛି, ତାହେଲେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ପାପକୁ ଆଉ, ଗତ ପାପକୁ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। 18 ପଦରେ, ଏହି ସମସ୍ତ ମୋଚନ ହେବା ସ୍ଥଳେ ପାପ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବଳିଦାନ ପରେ ଆଉ ଆମକୁ ପଶୁର ବଳି ଦେବାକୁ ପଡୁନି, ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଦରକାର ପଡୁଥିଲା ପିତାଙ୍କର କ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ। କେବଳ ପିତାଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପଶୁର ରକ୍ତ ଦରକାର ଥିଲା। ପଶୁ 1 ବର୍ଷୀୟ
ନିଖୁନ୍ତ ତାର କିଛି ରୋଗ କଷ୍ଟ ତାର କିଛି ଶାରୀରିକ ଅସୁବିଧା ନଥିବ, ସେ ବି ଶୁଚିଥିବାର ଅଛି। ସେମିତି ପଶୁର ରକ୍ତ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ପାପକୁ କେବଳ ଘୋଡେଇକି ରଖି ଦଉଥିଲା, ପୁରା ଧୋଇକି କାଢୁ ନଥିଲା, ଘୋଡେଇ ଦଉଥିଲା, ଯେମିତି ପିତା ନ ଦେଖି ପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ପିତା ସେମାନଙ୍କୁ ଅନଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପଶୁର ରକ୍ତ ଦେଖିକି ଛାଡି ଦଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ସେମିତି ନାହିଁ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର କେତେ ଦିନ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ୟା ଦ୍ଵାରା ଦେଖିଲେ ପଶୁର ସଂଖ୍ୟା କମି କମି ଯାଉଛି, ପାପର ସଂଖ୍ୟା ବଢି ବଢି ଯାଉଛି। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ପଶୁର ସଂଖ୍ୟା ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ କମି ଯାଉଛି, ମାତ୍ର ପାପ ବଢି ଚାଲିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ପାପ ଛାଡି ପାରୁନି, କାରଣ ସେଟା ଘୋଡା ହେଇକି ତା ଭିତରେ ରହିଗଲା। ତାର ରକ୍ତରୁ ପ୍ରାଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧୌତ ହେଲା ନାହିଁ। ଆମ ଶରୀରରୁ ସେଟାକୁ ପାପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧୋଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଗଲା। ତେଣୁକରି ପିତା ତାଙ୍କର ଯୋଜନା କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଠାଇବେ ବୋଲି। ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଯୋଜନା ଥିଲା ତାଙ୍କର, ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଲେ। ଆଉ ପୁତ୍ରଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଆମ ପାପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୁଆ ହେଇଗଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ସେ ପାପର ଦାଗ ନାହିଁ। ଆମ ସେଇ ପାପର ଦାଗ ଜାଗାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ କରି ଏଠି ଲେଖାଗଲା ଏହି 18 ପଦରେ, ଏହି ସମସ୍ତ ମୋଚନ ହେବା ସ୍ଥଳେ ପାପ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଅନାବଶ୍ୟକ। 19 ପଦରେ, ଅତଏବ ହେ ଭାଇ ମାନେ, ଯୀଶୁ ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ନୂତନ ଜୀବନଦାୟକ ପଥ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି, ସେହି ପଥରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାହସ ଥିବାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 19 ପଦରେ କେତେ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯୋଉ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବଳି ରୂପେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ସେଠି ସେଇ ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଚିରି ଦେଲେ ଉପରୁ ତଳ ଯାଏ, କେମିତି? ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଲେଖାଗଲା ଯୀଶୁ ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଲାନି। ଆମେ ଯଦି ଯିଶାୟା 53-52 ପୂର୍ବର 14 ପଦ ପଢିବା, ଲେଖାଗଲା ମନୁଷ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ତାହାଙ୍କର ଆକୃତି ଓ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣ ଅପେକ୍ଷା ତାହାଙ୍କର ରୂପ ଅଧିକ ବିକୃତ ହେବାରୁ ଯେପରି ଅନେକେ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚମତ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ। ଆମ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କର ଆକୃତି ବି ବିକୃତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ରୂପ ବି ବିକୃତ ହେଇଗଲା। ତେଣୁକରି ସେ ଗୋଟେ କୀଟ ଭଳି ଦେଖାଗଲେ। ଗୀତ 22-6 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଗୀତ 22-6 ଗୀତରେ ଲେଖାଗଲା, ମାତ୍ର ମୁଁ କୀଟ, ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା ପାତ୍ର ଓ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବଜ୍ଞାତ। ମତେ ଦେଖିବା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମତେ ପରିହାସ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଓଷ୍ଠ ଲମ୍ବାଇ ମସ୍ତକ ହଲାଇ କହନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପଣ କଲା, ସେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ସେ ତାହାଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ତେଣୁ ସେ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଥଟ୍ଟା ତାପରା କରୁଥିଲେ ଏଇ ସବୁ କଥା କହିକି। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କୀଟ ପରିକା ଦେଖାଗଲେ। ତାଙ୍କର ରୂପ ଆଉ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଆକୃତି ସବୁ ବିକୃତ ହେଇଗଲା। ସେ ଜଣେ ଜିହୁଦୀ ବଂଶଜାତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆପଣଙ୍କର ପାପ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଗଲା, ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଗଲା। ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ମାରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା। ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ସେ କଷ୍ଟ ପାଇ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇ ବିକୃତ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଖ ଆଉ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଉଭୟ ବିକୃତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁକରି 5 ପଦରେ ସେ କୁହନ୍ତି, ଯିଶାୟା 53 ପୂର୍ବ 5 ପଦରେ,
ମାତ୍ର ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଲେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଚୂର୍ଣ୍ଣ ପାଉଡର ହେଇଗଲେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତିଜନକ ଶାସ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଲୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ତାଙ୍କ ନାମରେ ଧମକ ଦେଲେ ରୋଗ ପଳଉଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଧମକ ଦେଲେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଛାଡି ପଳଉଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ଏଇଥିପାଇଁ ଜିସାୟ 53 ପୂର୍ବ 5 ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ଜିସାୟ 52 ପୂର୍ବ 14 ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ସେ ବିକୃତ ହେଇଗଲେ। ଗୀତ ସେଇଟା 22 ଗୀତ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ କୀଟ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖାଗଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ପାପ ଧୋଇଦେଲା। ଆଉ ଘୋଡେଇଲାନି, ଧୋଇଦେଲା, କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଲା। ଏବଂ 19 ପଦରେ ଯୋଉ ଆମେ ପଢିଲୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଚିରି ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀର କ୍ଷତ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇକି ମଝି ପର୍ଦାକୁ ଚିରି ଦେଲେ। ନହେଲେ ଆମେ ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭବ ନଥାନ୍ତା, ଅସମ୍ଭବ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ପ୍ରିୟମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଥରେ ତ ଚିନ୍ତା କରୁ, ମୁଁ ଆଜି କୋଉଠି ଅଛି? ମୋ ପାଇଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବିକୃତ ଦେଖାଗଲେ। ମତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ବିକୃତ ଦେଖାଗଲେ। ମତେ କ୍ରୁଶରେ ନ ଚଢିବା ପାଇଁ ସେ ଚଢିଗଲେ। ଆଜି ମୁଁ କୋଉଠି ଅଛି? ମୁଁ କଣ ବାରମ୍ବାର ପାପ କରୁଥିବି, ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢୁଥିବି? ଆଉ ଲୋକ କହିଲେ ଏଇଟା କଦାପି ନ ହଉ, କେବେ ବି ନ ହଉ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଉ ଥରେ ସେ କ୍ରୁଶରେ ନ ଚଢନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ଏଠି 19 ପଦରେ ଏବ୍ରି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭାଇମାନେ, ଯୀଶୁ ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ନୂତନ ଓ ଜୀବନଦାୟକ ପଥ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶରୀର ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବିକୃତ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ କୀଟ ସଦୃଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କ ମୁଖକୁ ବିକୃତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପାଇଁ ସେ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ହଉଛି ପଥ, ମୁଁ ହଉଛି ସତ୍ୟ, ମୁଁ ହଉଛି ଜୀବନ। ମୋ ଦେଇଗଲେ ତମେ ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ। ଏଇଟା ହିଁ ପଥ। ଏଇ କ୍ରୁଶର ପଥରେ ଆମେ ଚାଲୁ। ଯୋଉ କ୍ରୁଶର ପଥ ଦେଇ ଯୀଶୁ ଆମ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ସେଇ କ୍ରୁଶର ପଥକୁ ନ ଛାଡି ଦଉ। ଏଇ ଜଗତ ଅଭିମୁଖେ ଆମେ ନ ଦାଉ। ଜଗତ ଆମକୁ କିଛି ଦବନି, ନରକ ଦବ। କ୍ରୁଶର ପଥରେ ଗଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇବା। ହାଲେଲୁୟା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଆଜି ବହୁତ ଜୋର ଗଞ୍ଜଣା ଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣେନି କଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଆଜି ଗଞ୍ଜଣା ଦେଇକି ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜିର ଏ ବିଶେଷ ଦିନରେ, ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଅଛୁ। ସେ କ୍ରୁଶର ପଥ ଖୋଲା ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ନିଜକୁ ନତ କରି, ନମ୍ର କରି, ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି, ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରି, ବିକୃତ କରି ଖୋଲିଦେଲେ ରାସ୍ତା। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ବାଟେ ଆମେ ଯଦି ପଶିଯିବା ନା, ସୁନାର ରାସ୍ତା ଦେଖିବା, ସୁନାର ରାସ୍ତା ଦେଖିବା, ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକର ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଖିବା, ଆମର ଡେଜିଗ୍ନେସନ ଥିବା ବଙ୍ଗଲୋ ଦେଖିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଆମ ନାମକରଣ ଥିବା, ନେମ୍ ପ୍ଲେଟ ଥିବା ସୁନାର ଘର ଦେଖିବା। ଖାଲି ଯୀଶୁଙ୍କ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରି, ସେ ଆମକୁ କହୁନାହାନ୍ତି ତମେ କଷ୍ଟ ପାଅ ବୋଲି, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ନେଇଗଲି, ତମେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ କର, ପଳେଇ ଆସ। ଏତିକି କଣ ଆମେ କରିପାରିବାନି? ସେଥିପାଇଁ 19 ପଦରେ କୁହାଗଲା, ଯେଉଁ ନୂତନ ଓ ଜୀବନଦାୟକ ପଥ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛନ୍ତି। 20 ପଦରେ ସେହି ପଥରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାହସ ଥିବାରୁ, ହାଲେଲୁୟା, ଏ ସାହସ ସେଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମହାଯାଜକ ମାନଙ୍କର ନଥିଲା। ସେମାନେ ମାସ ମାସ ଧରି ଯିବା, ସେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାସ ମାସ ଧରି ଉପବାସ ରହୁଥିଲେ, କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ଚୁଚି ରହୁଥିଲେ, ପବିତ୍ର ନିର୍ମଳ ହଉଥିଲେ, ପଶୁର ରକ୍ତରେ ଛିଞ୍ଚି ହଉଥିଲେ। କାଳେ ମରିଯିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରେ ବେଲ୍ଟ ଲଗା ହେଇକି, ବନ୍ଧା ହେଇକି, ପଛରେ ବାହାରେ ବେଲ୍ଟ ପଡୁଥିଲା। ଏତେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ସେମାନେ ପଶୁଥିଲେ। କେତେ ହଇରାଣ ହରକତ ହଉଥିବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ବେଳେ ତ କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ହଇରାଣ, ସବୁ କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି,
ତାଙ୍କର ସେ ପଥ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେମିତି ପଶିବା? ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଧୁଆ ହେଲେ ପଶିପାରିବା। ଆମ ଯୋଉ ରକ୍ତରେ ପ୍ରାଣ ଅଛି, ସେଇ ପ୍ରାଣରେ ଯୋଉ ରକ୍ତର ପାପର ଦାଗ ଲାଗିଛି, ସେଇଟା ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଧୋଇଦେଲେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦେଇକିରି, ହେଇଗଲା। ସେଇଟାର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲେ, ଆମକୁ ଯିବାକୁ ବାଟ ଖୋଲିଦେଲେ। ତେଣୁକରି ସେଇ ଲେଖାଗଲା, ସେହି ପଥରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାହସ ଥିବାରୁ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜଣେ ମହାନ ଯାଜକ ଥିବାରୁ, ହାଲେଲୁୟା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ଉପରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି କିଏ? ପିତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ହାଇ ପ୍ରିଷ୍ଟ। ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୋ ନାମରେ ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ଯାହା ମାଗିବ ସେଟା ପାଇବ। ଆମେ ମାଗୁଛୁ କି? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି? ନିଜ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ପଚାରୁ। ଏଇଟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମତେ ବି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସାଧୁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ବି ପାପୀ। ମୁଁ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ପାପୀ। ତେଣୁକରି ମତେ ବି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ମୋର କଣ ଆଜି ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁଁ କରିଛି କି? ସେ କଣ ମୋର ହାଇପ୍ରିଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି? 21 ପଦରେ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜଣେ ମହାନ ଯାଜକ ଥିବାରୁ, ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ହୃଦୟ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଯିବା? ଲେଖକ ଲେଖନ୍ତି, ଆଗେ ଆମେ ହୃଦୟ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିବା, ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ ହବା, ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରତି ଜୀବିତ ହବା, ମନ ଫେରଣ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ରକ୍ତ ଓ ଜଳ ବାହାରିଲା। ଜଳ ବି ଥିଲା ସେଥିରେ, ପ୍ରୁଫ କରୁଥିଲା ଯେ ଆଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରାଣ ନାହିଁ, ରକ୍ତ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ହୃଦୟ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଦ୍ୱାରା ଆମ ହୃଦୟକୁ ଶୁଚି ବିବେକ ପାଇବା ପାଇଁ ହୃଦୟ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଦ୍ୱାରା, ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ଫେରଣ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା କଳୁଷିତ ବିବେକରୁ ଶୁଚିକୃତ ଓ ନିର୍ମଳ ଜଳରେ ଧୌତ ଶରୀର ହୋଇ ସରଳ ହୃଦୟ ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହୃଦୟ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଦ୍ୱାରା, ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନ ଫେରଣ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନଉ, ସେତେବେଳେ ଆମର କଳୁଷିତ ହୃଦୟ ବିବେକରୁ ବି ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶୁଚି କରିଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟେପ ଷ୍ଟେପ, ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ ଭଳି ଏଇଟା ଲେଖାଗଲା। ଆଗେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନ ଫେରଣ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ବିବେକକୁ ସେ ଆଗେ ଶୁଚି କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆମକୁ ସେ ନିର୍ମଳ ଜଳରେ ଧୌତ, ମାନେ ବାକ୍ୟ ରୂପ ଜଳରେ ସେ ଆମକୁ ଧୁଅନ୍ତି, ବାକ୍ୟରେ ସଚେତନ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତି, ବାକ୍ୟର ଜ୍ଞାନରେ ବୃଦ୍ଧି ସାଧନ କରାନ୍ତି, ବାକ୍ୟର ଜ୍ଞାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆମକୁ ସେ ସରଳ ହୃଦୟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆମ ହୃଦୟଟା ଛୋଟ ପିଲା ଭଳି ସେ କରିଦିଅନ୍ତି। ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରୂପକ ବାକ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଭରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସେ ପାହାଚକୁ ପାହାଚ ପରେ ଭଳି ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଯାଏ ଆମର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା। ଯେଉଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ଭରସା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି, ଏଇ ସବୁ ପ୍ରଣାଳୀ ବାଟେ ଯାଉ 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 ଯାଉ, ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଯାଉ 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 ଆମର ଗୋଟେ ଭରସା ଆସିଯାଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ କଣ ହୁଏ? ତାହା ଅଟଳ ଭାବରେ ଦୃଢ କରି ଧରୁ। ସେଇ ଭରସା, ଯୋଉ ଭରସା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଦେଲେ, ଏଇ ସବୁ ପାହାଚ ଦେଇ ଯିବା ଦ୍ୱାରା, ମନ ଫେରଣ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଆମେ ଦୃଢ କରିକି ଧରୁ, ତାକୁ ଆଉ ହାତ ଛଡା ନ କରୁ, ସେଇ ଭରସାରେ ସ୍ଥିର ରହୁ। ଯଦି ଯାହା ବି ଦୁଃଖ ଆସିବ, କଷ୍ଟ ଆସିବ, କ୍ଲେଶ ଆସିବ, ଅପମାନ ନିନ୍ଦା ବିନା କାରଣ ଆସିବ, ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା ନ ରଖୁ। କିଛି ଅସଫଳତା ଆସିବ, ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା ନ ରଖୁ, ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖୁ। ତାପରେ କାରଣ ଯିଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମ ପାଇଁ ଯିଏ ପଥ ଖୋଲିଛନ୍ତି ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ଆମକୁ ଯିଏ, ଆମର ଯିଏ ପ୍ରଧାନ ମହାଯାଜକ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ଆମ ପାଇଁ ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଆମ ପାଇଁ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ପୁଣି ପ୍ରେମ ଓ ସତ୍କ୍ରିୟାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ନିମନ୍ତେ ପରସ୍ପର ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗ କର। ତେଣୁକରି ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଇ ଆମେମାନେ
ईश्वर राज्य प्रवेश करिपारिबा जदि आमे कलुषित विवेक रखिबा ताहले आमे ईश्वर निकट को जाई परिबा नहीं। जोहन 8 पर्वर 9 पदरे लेखा गला मुझे जल्दी रे कही दूची विवेक विषय रे। जोहन 8 पर्वर 9 पदरे लेखा गला ताहा सुनी जेतेबेले सेई पापिनी स्त्री को पत्थर मारिया पे लोक माने उंची थिले से प्रभु जीशु जो कहिले जे तम भितर निष्पाप से प्रथम ताको पत्थर मारू। विवेक शून्य लोक होई पत्थर धरिकी छुआठू बड़ पर्यंत आसीथिले पापिनी स्त्री को मारिया पाई। जेतले प्रभु जीशु गोटे लाइन कहीदेले जे तम भितर जी पाप करिनी से आगे ताको मारू सेतले सानक अवस्था देखंतु ताहा सुनी से माने बड़ ठारू आरंभ करी जन जन होई बाहरी जीवाक लागिले आ केवल जीशु और मध्यस्थल से स्त्री लोक अवशिष्ट रहिले। हालेलुया। आम जीशु प्रभु जीशु ही केवल योग्य थिले ताको मारिया पाई पत्थर आ केही नथिले। से विवेक तांकर सूची हे गला प्रभु जीशुकर ए गोटे कथा रे जाने निज विवेक को बुझी गले निज विवेक तांकर खोली गला ताको विवेक सानु गंजना देबा को आरंभ कला। अरे मु तो ये पाप करछि अरे मु तो सेई पाप करछि मु तो निष्पापी नुहे मु को हिसाब रे ताको पत्थर मारिया को आसी गली ए पाप आसी गल केते बेले जेतले ख्रीष्ट को पाखु चना आथिले से स्त्री को नै कि से माने ख्रीष्ट को पाखु आथिले जदि प्रधान याजक शास्त्री मान पाखु जाई थांते हुए तो से स्त्री मरी थांता से माने व्यवस्था खोली दे थांते पढ़ी दे थांते कहता हां मारो बोली एटा थिला तांका विचार। किंतु प्रभु जीशु को विचार देखंतु आपण को मते क्षमा देबा को से चाहती आपण को मते पिता को सहित संयुक्त करिया को से चाहती सेति में से जगत को तेणु करी प्रभु आज हमको आशीर्वाद करंतु हमको सहाय्य करंतु तांकर ए विशेष दुखर दायक दिन रे आज हमको से चाहती कहिया पई जे से हमको पिता को सहित सम्मिलित करिया चाहती अलाइनमेंट करिया चाहती आमनको से पिता सहित संपर्क स्थापन करने को चाहती से विशेष मूल्य दे आपण को मते किणी नेले से किणी नेले आ कौन से मूल्य रे आमनको किणीबार सुविधा नहीं केवल जीशु को रक्त रे हमें किणा जाई पारी। तेणु करी से कहले तुमे विशेष मूल्य रे किणा जाई आछ आउ थरे पाप कर ना। आज पवित्र दिन रे आसंतु आमने ए निष्पत्ति नौ जेहेतु प्रभु जीशु मो पाई विकृत हेले मो पाई कीट परी देखा गले आउ तांकर शरीर को चिरिकिरी विच्छेद वस्त्र को फाड़ी देले मोर प्रधान महाजाजक कही गले। तेणु करी मु तांको धरिबी तांको पथरे चलीबी से निर्माण करिता पथरे जीवी आउ कुआडे जीवी। प्रभु हमको आशीर्वाद करंतु। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को नाम धन्यवाद हो। अति सुंदर वाक्य आज मान दिन बेले मध्य चर्च गुड़ाक आज शुणी अच्छ प्रभुकर दासी मुख दे आज पवित्र आत्मा साहाय्य करी अछंती आउ जहा कि प्रायश्चित बलि को आउ जो कि आमानकर पिता सहित आमानकर जो संपर्क थिला ताहाकू जोड़िबा पई प्रभु यीशु ख्रीष्ट जगत को आसीथिले। आमानक सहित पिता जेतेले मनुष्य पाप कला आ पापर विच्छेद हो गला किंतु जेतेले ए समस्त विषय थिबारो प्रभु यीशु ख्रीष्ट आ पिता सहित आमान को जोड़िया केते बड़ विषय प्रभु यीशु ख्रीष्ट कले निजकू से प्रायश्चित कले निजक से चूर्ण कले निजकू से आ गोटे पक्ष समान गोटे कीट समान कले आ ताहाकर मुख देखिबा पई मध्य तोरी विदीर्ण होइथिला निजकू से चिरिले निजकू से सब किछि कले आम पाई आमानकर पाप पाई आमे जेपरि पुनर्बार सही पाप न करू। आज आमे निजको परीक्षा करिबा कि आमे जेपरि पुनर्बार सही पाप न करू। बहुत सुंदर वाक्य थिला। आमानकर विवेक को आमे सूची करबा दरकार। प्रभु यीशु ख्रीष्ट को रक्त रे ही आमानकर विवेक सूची हेइ थाए। आमे जेपरि आउ थरे आ जेपरि पापिनी स्त्री को सेहि दिन आ समस्त आनी थिले किंतु ताहांकर विवेक से मान को बाधा देला कारण समस्त पाप करिथिले किंतु से माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट को रक्त रे से माने सूची पवित्र होई नथिले। आज आमाने जेपरि आमाने विशेष मूल्य रे किना जाई अछु
आमे प्रभु जीशुकर ख्रीष्टकर रक्तर मूल्य आ कोनसी रे मध्य नाही किंतु प्रभु जीशु ख्रीष्टकर सेही रक्त विशेष मूल्य रे आमाने किणा जाई अछु आ आमाने पाप करिबा नाही। बहुत सुंदर वाक्य मन फेरण बाक्तिवेश द्वारा आमानकर आ हृदय को आमे सूची करबा दरकार आमानकर कलुषित हेबा दरकार नै आमानक विवेक को आमे कलुषित करबा नाही। बहुत सुंदर वाक्य थिला भणी प्रभु आशीर्वाद करंतु प्रभु से होछंती विश्वस्त परमेश्वर से प्रतिज्ञा दाता से जहा कही अछंती जहा वायदा करी अछंती ताहा से विश्वस्त प्रतिज्ञा से विश्वस्त अटंती से आमान पई वायदा करिसंती से आमान को नेबे किंतु आमाने प्रथमे आमाने निजको पापरु परिष्कार करबाक पड़िबो आमान को पापरु फेरी आसीबाक पड़िबो आमे जेपरि पुनः पुनः पाप करबा नै जेतेबेला आमे पाप करू आमे प्रभु यीशु ख्रीष्ट को आमे क्रूस रो चढ़ौचु तो आज आमाने आ पाप करबा नै पापरु फेरी आसीबा मु एवं आपण माने सेही क्रूस को देखिबा प्रभुंकर सेही दुख जंत्रणा सेही कष्ट को आमाने देखिबा। बहुत बहुत धन्यवाद भौणी प्रभु आशीर्वाद करंतु आसंत आमे प्रार्थना करबा तापर भौणी आमान का आशीष भिक्षारे आमान पढे कि नेबे प्रार्थना करबा। धन्यवाद 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 प्रिय प्रभु तुम्हारे महानाम को धन्यवाद देउछु प्रभु आमे तुमको गौरव करूछु आमे तुमको महिमा करूछु बापा आम पाखरे किछि नाही प्रभु केवल भंगांतकरण अछि प्रभु आमान को पाखरे प्रभु आ को प्रभु आमे की परि तुमको धन्यवाद दे बापा जेते धन्यवाद देले मध्य ताहा कम पड़िबो प्रभु प्रभु आमे तुमको धन्यवाद देउछु प्रभु जेतेले मनुष्य पाप कला पितांग ठार विच्छेद होई गला सेही दुई जनकर संपर्क को स्थापन करिया पाए सेही पितांग निकट को नेबा पाए प्रभु तुमे निजर जीवन दे बलिदान दे ओ आमान को तुमे बंचैलो सेति आमे तुमको धन्यवाद देउछु प्रभु आमान को पाई से प्रभु कालबरी क्रूस रे हत हेलो निजर से बलिदान कल बापा निजको बलिदान कल निजको विदीर्ण कल निजर मुख को निजर शरीर को तुमे चिरिलो प्रभु आमे कोन दे तुमको धन्यवाद देबा प्रभु आम पाखरे किछि नाही बापा प्रभु जे पर कि जाजक माने प्रभु से माने थरो को थरो प्रभु सेही पशुर बलि नै कि जाउथिले किंतु सेथिरे पाप क्षमा हाउ नथिला ताहा घोड़े की रखुथिला किंतु पवित्र प्रभु तुमे आसिल तुमर से पवित्र रक्त दे आमानकर पाप को तुमे धौत करिदेल प्रभु आमानकर विवेक को तुमे सूची करिदेल आमे जेपरि पुनर्बार प्रभु पाप न करू पापरु फेरी आसु पाप को देखिउ नाइ प्रभु सेथिबाई तुमे सहाय्य कर बापा जेतेबेला आमे पाप करूछु कहिबारे भाबिबारे चिंता करिबारे सेतेबेला पुनर्बार आमे तुमको क्रूस रे चढ़ौछु बापा तुमे दया कर आमान को तुमे क्षमा कर आमान को तुमे दया कर आमान को तुमे कृपा कर बापा आजिर दिन पाई पुनर्बार आमे तुमको धन्यवाद देउछु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद देउछु तुमरी दासी को मुख दे मथे तुमे कथा कहियछ धन्यवाद देउछु प्रभु आमान को तुमे धार्मिकता करिया पाए प्रभु आमान को पाई गोटे अति सुंदर जगह रखियछ पा ए संसार रो किछि नुहे प्रभु अल्प दिन अटे प्रभु किंतु आमान को पाई प्रभु स्वर्ग रे अति सुंदर जगह रखियछ जेउठारे तुम्हे रहिबो आम्भे मध्य सेहिठारे रहिबा प्रभु या तुमरी वाक्य हुए प्रभु धन्यवाद देउछु पा सेही प्रतिज्ञा वाक्य पाए में तुमको धन्यवाद देउछु प्रभु तुमे दया कर से प्रतिज्ञा गड़ी को प्रभु आमान को स्मरण करिया पाई तुमे सहाय्य कर से वाक्य को बुझिया पाई तुमे शक्ति प्रदान कर पवित्र आत्मा तुमे आनको सहाय्य कर प्रत्येक दिन तुमरी दास दासी माने वाक्य परिवेषण करू अछंती आम पर्यंत पहुंचो अछंती बापा से प्रभु को से वाक्य को जपर बुझिबु हृदय मध्य रे संचय करिबु निजर विवेक को प्रभु आमाने प्रभु जेपरि कलुषित न करू सेति पाई तुमे सहाय्य कर हमर विवेक को आमे सूची करू पवित्र करू सेति पाई तुमे सहाय्य कर प्रभु धन्यवाद देउछु पुनर्बार तुमरी दासी को निमंते तांकर जीवन पाई तांकर परिवार पाई मैं तुमको धन्यवाद देउछु अनेक क्लांत परिश्रम करी प्रभु आज से वाक्य परिवेषण करू अछंती बापा सेति पाई मैं तुमको धन्यवाद देउछु तुमरी दासी को तुमे सुस्थ सबल शरीर मध्य रख अनेक प्रभु जेपरि ओ प्रभु वाक्य द्वारा अनेक लोक मान जेपरि परित्राण प्राप्त हेबे सेति पाई तुमे सहाय्य कर पापरु फेरी आसीबे पाप पर प्रभु को मन फेरण करिवे सेति पाई तुमे सहाय्य कर बापा तुमरी दासी को तुमे पूरी आशीर्वाद कर प्रभु सेठारे छोट नातीटे रहउछंती छोट नाती को मध्य तुमे आशीर्वाद कर झियो जोई को तुमे आशीर्वाद कर भाई प्रभु ओडिसा रे रहंती भुवनेश्वर रे भाई को मध्य तुमे आशीर्वाद कर पुओ बहु बांग्ला रहंती ताहा को मध्य आशीर्वाद कर परिजन प्रत्येक को तुमे आशीर्वाद करी तुमरी गौरव निमंते व्यवहार कर प्रभु तुमे दया कर आमान कर पाप को प्रभु पुनर्बार तुमे क्षमा करियछ बापा आमे जे परि से पाप को अनेबु नै सेति पई तुमे सहाय्य कर पाप प्रति जे परि आमे मृत हबु धार्मिकता प्रभु आमे ओ प्रभु जे परि
धार्मिक जीवन काटिबु सेति तुमे साहाय्य कर कारण प्रभु तुमे पाप को घृणा कर ओ तुमे पवित्र परमेश्वर तुमे प्रभु पवित्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट बापा तुमे दया कर बापा अनुग्रह कर प्रभु तुमे दया कर समस्त प्रार्थना शुणियछ जते जन आज वाक्य शुणियछंती यूट्यूब माध्यम रे जूम माध्यम रे से समस्त को मध्य तुमे आशीर्वाद कर आगामी समय जते जन वाक्य शुणिबे जेपरि प्रभु आशीर्वाद प्राप्त हेबे सेति पई तुमे सहाय्य कर प्रभु दया कर अनुग्रह कर पुनर्बार समस्त को तुमरी दासी को तुमरी पवित्र चरण तले समर्पण करी ए समस्त प्रार्थना नाजरित यीशु को नाम रे अल्प भिक्षा मागुअछि आमेन ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବର୍ତ୍ତୁ ଆମେନ୍ आमेन भौणी प्रेज द लॉर्ड भौणी बहुत सुंदर बात थिला प्रभु आशीर्वाद करंतु आउ यूट्यूब रे थिबा प्रत्येक भाई भौणी मान को हमें अवगत करोछु वर्तमान हमें यूट्यूब लाइव कटारे स्थगित करोछु आउ पुनर्बार माने आसंता काली माने उपवास प्रार्थना रे समस्त जड़ित होतबा प्रेज द लॉर्ड